ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи тилоти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. дар шаҳри Самарқанди ҷумҳурии Узбекистон ҳамоиши Осиёи марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо баргузор гардид ки дар кори он президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок ва суханронӣ намуданд. гузориш дар ин хусус. 4 апрел дар шаҳри Самарқанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамоиши Осиёи марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо иштирок ва суханронӣ намуданд. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди муттасили муносибатҳо бо Иттиҳоди Аврупоро дар сатҳи дуҷониба ва бисёрҷониба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии Тоҷикистон номиданд. таъкид гардид ки харитаи роҳ оид ба амиқсозии равобит миёни Осиёи марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо санади калидӣ гардида ҳамкории байниминтақавиро танзим менамояд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба вазъи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ миёни кишварҳои Осиёи марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо иброз доштанд. мо ҳадаф дорем ки содироти маҳсулотро аз истеҳсолкунандагони тоҷик ба бозорҳои Аврупо аз ҷумла тавассути истифодаи имтиёзҳои тиҷоратӣ ба ҳамдигар боз ҳам густариш бахшем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба имкону захираҳои табиии кишвари мо иқтидорҳои бахши саноат, энергетика ва кишоварзӣ андешаронӣ намуда изҳор доштанд ки Тоҷикистон барои ҷалби сармояи хориҷӣ, ворид кардани технологияҳои навини аврупоӣ ва истифодаи таҷрибаи ширкатҳои бонуфуз ҳавасманд мебошад. иштироки Иттиҳоди Аврупо дар маблағгузории лоиҳаҳои соҳаҳои энергетика, кишоварзӣ, саноат, нақлиёт ва инфрасохтори коммуникатсионӣ муҳим дониста шуд. таъкид гардид ки масъалаи рушди энергетика бо назардошти афзудани талабот ба қувваи барқ то рафт хусусияти муҳим касб мекунад ва аз ин роҳ яке аз самтҳои ояндадор дар минтақаи мо ҳамкорӣ дар соҳаи энергетикаи сабз мебошад. барои Тоҷикистон бахши энергетика яъне манбаъҳои барқароршавандаи энергия ки ба он гидроэнергетика низ шомил аст, на танҳо барои қонеъ кардани ниёзҳои иҷтимоию иқтисодии миллӣ, балки барои рушди минбаъдаи ҳамкории минтақавӣ низ муҳим аст, изҳор доштанд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. аз саҳми Иттиҳоди Аврупо дар бунёд ва навсозии иқтидори тавлиди энергияи сабз дар кишвари мо ёдовар шуда, роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштироки муваффақи онро дар татбиқи тарҳҳои нерӯгоҳҳои барқии обии Норак, Себзор ва Қайроқум таъкид намуданд. даъват ба амал оварда шуд ки Иттиҳоди Аврупо дар заминаи дуҷониба ва ё дар доираи ташаббуси дарвозаҳои глобалӣ дар бунёд ва таҷдиди иншооти гидроэнергетикӣ ки намунаи иқтисод ва энергетикаи сабз мебошанд саҳм гузорад. мусоидати Иттиҳоди Аврупо дар бунёди инфрасохтори интиқоли нерӯи барқ ба Осиёи ҷанубӣ тавассути хатти интиқоли касаҳазор баланд арзёбӣ гардид. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба нақшаҳои Тоҷикистон дар бораи то соли 2030 афзоиш додани иқтидори истеҳсоли қувваи барқ аз нерӯи офтоб ва шамол то ба 10% тамоми истеҳсоли нерӯи барқ дар кишвар андешаронӣ намуданд. сарвари давлат иброз доштанд ки мо дар асоси стратегияи рушди иқтисоди сабз то соли 2032 истеҳсоли энергияро дар кишвар пурра аз ҳисоби манбаъҳои таҷдидшаванда ба роҳ монда то соли 2037 Тоҷикистонро ба кишвари сабз табдил медиҳем. аз ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон оид ба ҳалли мушкилоти глобалӣ аз ҷумла ҳифзи перяхҳо
یادآور شده. پرزیدنت کشور تاکید داشتند که در آخر ماه می سال روان در شهر دوشنبه برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند دایر به این موضوع در نظر است. در این ضمن اظهار باور کرده شد که شریکان اروپایی و منطقوی تاجیکستان در کار کنفرانس در پیش ایستاده فعالانه اشتراک می نمایند. رهبر دولت ما محترم امام علی رحمان همچنین اید به عامل‌های مهمی رشد استوار رابطه‌های بین منطقوی از جمله نقلیاتی و کمونیکاسیونی اندیشه‌رانی نمودند. گسترش همکاری برای رشد بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری و تأسیس جایهای کاری، آماده‌سازی کارگران بلند اختصاص و توسعه رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری جزئی مهم مناسبت‌های کشورها نامیده شد. در این رابطه سرور دولت محترم امام علی رحمان همچنین اید به توسعه همکاری در ساحه معارف از جمله گشودن فیلیال‌های دانشگاه‌های اروپایی در کشور ما و زیاد کردن کوتاها برای تحصیل در مؤسسه‌های تعلیمی اروپا اظهار هوسمندی نمودند. گفته شد که سیاحی میتواند برای براه ماندن رابطه مستقیم بین مردمانمان همچون زنجیره مهم خدمت نماید. رشد من بعده همکاری با اتحاد اروپا در چهارچوب برنامه‌های منطقوی از قبیل بامکا و کدب مهم ارزیابی گردید. 4 اپریل در شهر سمرقند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در فروم سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی اشتراک و سخنرانی نمودند. 4 اپریل در شهر سمرقند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در فروم آسیای مرکزی در برابر مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی اشتراک و سخنرانی نمودند. سرور دولت محترم امام علی رحمان اظهار داشتند که جهان امروز با مشکلات تغییریابی اقلیم روبرو است و منطقه ما نیز از این استثنا نیست. تأکید گردید که عاقبت‌های فاجعه‌بار تغییریابی اقلیم به اقتصادیات و اکوسیستم‌های کشورهای ما ضرر کلان رسانده به حیات آدمان تهدید می‌نماید. پرزیدنت کشور ما محترم امام علی رحمان از حجم سالانه مبلغ‌گذاری برنامه‌های اقلیمی در تاجیکستان یادآور شده تأکید نمودند که آن بیش از 400 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و در صورت پیامدهای بزرگ این رقم به 1.5 میلیارد دلار میرسد. اظهار کرده شد که در چنین شرایط تنها سعی و کوشش‌های یکجایی کشورهای منطقه و دستگیری جامعه جهانی برای برطرف سازی این مشکلات به ما کمک میرساند. با تاکید سرور دولت ما دوام 20 سال اخیر برنامه‌های مربوط به آب و اقلیم پیشنهاد نموده تاجیکستان در عرصه جهانی فعالانه تطبیق می‌گردد و ضمناً به مسائل تغییریابی اقلیم و استواری اکولوژی توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. قبول 14 قطعنامه دخلار مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشبث تاجیکستان برای نائل شدن به هدفهای هماهنگ شده گلوبالی در ساحه آب زمینه مستحکم گذاشت. اظهار داشتند پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان و تاکید نمودند که تشبث‌های جهانی ما اینچنین برای تطبیق هدفها از جمله هدفهای روزنامه رشد استوار برای تا سال 2030 مساعدت نمودند. دوره تاکید کرده شد بین انرژتیک و تغییریابی اقلیم رابطه زیج وجود دارد و رشد انرژتیک سبز میتواند قدم مثبت در راه حفظ اقلیم باشد. ذکر گردید که در تاجیکستان حالا 98% نیروی برق تا سال 2032 پورا به استحصال نیروی برق از منبع‌های برقرار شونده انرژی می‌گذرد. تأکید کرده شد که پیریخ‌های تاجیکستان منبع اساسی ذخیره‌های آبی منطقه می‌باشند و 60% آبی آسیا مرکزی در حدود کشور ما تشکل می‌یابد. دایر به اهمیت مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم سخن گفته سرور دولت از آبشوی پیریخ‌ها از جمله کاملا آب شدن حدود 1300 عدد از 14000 پیریخ حدود تاجیکستان در 50 سال اخیر اظهار نگرانی نمودند. با تاکید پرزیدنت کشور این حالت تمایل خیلی تشویش‌آور میباشد زیرا پیریخ‌های تاجیکستان تنها منبع آب برای منطقه نبوده در نگهداری اقلیم منطقه نیز نقش مهم می‌بازند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ابتکار تاجیکستان
سال 2025 را سال بین المللی حفظ پریخ‌ها و 21 مارس را روز جهانی پریخ‌ها اعلان نمود. اظهار داشتند سرور دولت محترم امامعلی رحمان و یادآور شدند که در اساس این قرار مهمه سال روان در شهر دوشنبه نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند آید به حفظ پریخ‌ها دایر می شود و این باز یک نقش نظررس تاجیکستان در روزنامه جهانی اقلیم خواهد بود. از اشتراکداران همایش برای اشتراک فعالانه در کار کنفرانس دوشنبه و در مجموع برای سهمگذاری در حفظ پریخ‌ها دعوت نموده پرزیدنت کشور اظهار اطمینان نمودند که نتیجه های کنفرانس دوشنبه و سعی و کوشش یکجایی کشورهایی که در کار آن اشتراک می نمایند به شبهه برای برگزاری موفقانه کنفرانس کاپ 30 در برزیل در آخر سال روان نقش نظررس می‌گذارند. استفاده تکنولوژی‌های معاصر کم مصرف و مناسبت احتیاطکارانه به آب چون منبع مهمترین حیات شرط اساسی کم کردن تلفات آن شمارده شد. در این ضمن از جامعه بین المللی دعوت کرده شد که به مسئله افزون نمایی مبلغ‌گذاری چاره‌های مربوط به حفظ اقلیم و رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی به کشورهای آسیب پذیر و خصوص کشورهای رو به ترقی تدبیرها بیاندیشند. جای تاکید خاص است که موضوع ساختمان و کار درآوردن نیروگاه راغم برای حفظ اقلیم، تامین امن و ثبات و رشد استوار منطقه کنون در سطح جهانی صدا می‌دهد. ضرورت و اهمیت بزرگ این موضوع از جمله در سخنرانی‌های پرزیدنت کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین در هر دو همایش سطح عالی روز 4 اپریل سال 2025 در شهر سمرقند واضح و روشن تاکید گردید. کنون این ضرورت نه تنها از جانب تاجیکستان بلکه از جانب پیشروان جهانی امروزه تاکید می‌گردد. یعنی نه تنها اعتراف می شود بلکه تاکید می گردد که نیروگاه راغون چون منبع نیروی سبز برای کل منطقه آسیای مرکزی و آسیای جنوبی اهمیت حیاتی دارد. Every country in Central Asia has huge potential. همه کشورهای آسیای مرکزی دارای اقتداری بزرگ برای استفاده انرژی استوار می باشند. انرژی باد، آفتاب، آب، انرژی گئوترمالی. محض به همین خاطر اتحاد اروپا با انرژی تازه در تمام منطقه سرمایه گذاری می کند. مثلا باید از نیروگاه عظیم برق آبی راغون در تاجیکستان و نیروگاه برق آبی قمبروتا در قرقیزستان یادآور شویم. آنها انرژی کافی را نه تنها برای کشورهای خود تولید خواهند کرد بلکه انرژی آنها باز به صادرات در تمام آسیای مرکزی روانه خواهد گردید. آنها صنعت‌های نوی استراتژی را با انرژی تامین خواهند نمود، مثلا در بخش کارکرد اشیاء خام. آنها برای تامین نیروی برق برای دالان‌های نقلیاتی ما مساعدت خواهند کرد که ما آنها را امروز محاکمه کردیم. آنها برای استحصال هیدروژن تازه کمک خواهند نمود که میتواند به خارج صادرات کرده شود. همین طور این لایحه‌ها به همگان منفعت آور خواهند بود. آنها استقلالیت انرژتیکی ما را تامین خواهند کرد. رابطه‌های تجارتی را بهتر خواهند نمود و آنها برای تمام سیاره ما جهت حفظ اقلیم و طبیعت آن سودآور خواهند بود. 4 اپریل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از انجام سفر کاری و اشتراک در همایش آسیای مرکزی و اتحاد اروپا و فوروم آسیای مرکزی در برابر مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی از شهر سمرقند به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی سمرقند مهمان عالی قدر پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان را سروزیر جمهوری ازبکستان عبدالله آریپوف و دیگر نمایندگان والامقام گسیل نمودند. یادآور می‌شویم که ضمن سفر به جمهوری ازبکستان رهبر دولت محترم امامعلی رحمان در چاره‌بینی‌های سطح عالی اشتراک و سخنرانی نمودند. در حاشیه این همایش‌ها سرور دولت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان، پرزیدنت کمیسیون اتحاد اروپا، پرزیدنت شورای اتحاد اروپا و پرزیدنت بانک اروپایی تجدید و رشد ملاقات کرده مسائل رشد و گسترش مناسبت‌های همکاری را بررسی نمودند.
با مقصد رشد ساحه سیاحی و معرفی امکانات این بخش در کتابخانه ملی تاجیکستان فورум بین المللی علمی عملی در موضوع مسئله های تأمین رشد استوار سیاحی و صاحبکاری و اقتصاد سبز دایر گردید. گزارش در این خصوص. هدف از برگزاری فورум تبادل نتیجه‌ها و کارکرد اندیشه‌های علمی اوید به تجربه کشورهای پیشرفته و تهیه مکانیزم تامین رشد استوار سیاحی و صاحبکاری و اقتصاد سبز و ارزیابی آنها در تامین رشد استوار نشاندهنده‌های اقتصادی ملی عبارت میباشد. در آن نمایندگان از وزارت و کمیته‌های داخلدار دولتی و کارشناسان خارجی اشتراک نمودند. در کار فورум مسائل سرمایه‌گذاری، لایحه‌های سیاحی، اقتصاد سبز، بلندبرداشتن سطح سیاحی، تجارتگردانی، تحقیقات علمی به حیات واقعی و همکاری‌های بین‌المللی، موافق نمودن نتیجه‌های کارهای علمی و تحقیقاتی، تشکیل صاحبکاری‌های معاصر، استفاده تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی و رقمی‌گردانی استحصالات و معاملات و پیشبرد سیاست سبزگردانی اقتصادیات مورد بررسی قرار داده شد. ابراز گردید که با مقصد جلب سرمایه مستقیم خارجی به اقتصادیات مملکت، تشکیل جایهای کاری برای ساکنان مخصوصا در ساحه سیاحی، تقویت اقتدار استحصالی و صادراتی مملکت و در این زمینه به راه ماندن استحصال محصولات عوض کننده واردات در سال روان 6 سازشنامه سرمایه‌گذاری به امضا رسانیده شد که با تطبیق آنها تشکیل بیش از 9000 جایهای کاری پیش بینی گردیده است. در ادامه ابراز گردید که سیاحی یکی از مهمترین ساحه‌ها در جهان بوده همساله افزایش نظررس را نشان می‌دهد. بسیار کشورها سیاحی را واسطه اساسی رشد منطقوی می‌شمارند، زیرا آن نمودهای نوی فعالیت اقتصادی را هوسمند می‌کند. همزمان به طور آنلاینی معروضه‌های عالمان از فدراسیای روسیه، جمهوری ازبکستان و جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شد. در این فورум مسائل مبرم ساحه سیاحی، صاحبکاری و اقتصاد سبز بررسی گردید. مرحله نوی رشد با نظام معاصر سازندگی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، مکملسازی انفراستراکچور ضروری محل و بالا برداشتن سطح خدمترسانی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی در مرکز ولایت خاروغ، تدبیرهای آبادانی وسعت یافته، بناهای بلند آشانه استقامتی و انشاءات معاصر خدمترسانی بنیاد گردیده ایستاده است. معلومات بیشتر در گزارش ماهیره طاهر. با شرافت صاحب استقلالی مملکت با تشبث سازنده و بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر و ناحیه‌های ولایت چندین عمارت‌های زیبا و زمانوی ساخته به استفاده داده شدند. این است که در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خاروغ در برابر بنیاد خانه‌های نوآشانه، 13 آشانه، 14 آشانه، جریان کارهای ساختمانی در بناهای 12 آشانه واقع در مرکز شهر خاروغ با سرعت بلند رفته ایستاده است. مرحله نوی رشد ولایت مختار کوهستانی بدخشان در صحیفه‌های تاریخ دیار نقش سازگار می‌گذارد. در آشانه یکم بنا مرکز سودا و بنای جمعیت سهامی کشاده آریان بانک، در آشانه‌های 2، 3، 4 مهمانخانه و آشانه‌های بالا خانه‌های استقامتی بنیاد می‌گردند. به گفته سرمهندس ساختمان برای پیشبرد کارهای ساختمانی مسئله لازمی دسترس بوده بیش از 40 نفر ساختمانچیان از جمعیت سهامی کشاده استس انشاءات در آشانه 4 بنا به کارهای ارماتوربندی سرگرم کار بوده. کارهای ساختمانی را در سطح لازمی برای گذاشته ایستادند. فرمایشگر ساختمان جمعیت سهامی کشاده آریان بانک به عهده دارد. این حال ما در ساختمان بنای استقامتی 12 آشانه قرار داریم. کارها با سرعت بلند رفته است. پیش از 47 نفر استا به کار مشغولند. استاها تهجوی همین منطقه هستند. در آشانه 4 کارهای ارماتور بافی، اپالکا بندی و دیمانتاژ رفته است. مساحت عمومی ساختمان بنا 1440 متر کвадрати را در بر میگیرد. از روی نقشه پیش بینی شده ساختمان بنا از 2 بلاک 12 آشانه عبارت بوده. 20 عدد مهمانخانه زمانوی را در سطح ضروری مطابق به طلبات زمان بنیاد می نماید. مطابق اطلاع متصدیان ساختمان برای پیشبرد کارهای ساختمانی تمام شرایط‌های لازمی مهیا بوده. مسئله ساختمان از پایتخت مملکت شهر دوشنبه آورده می شود. ساختمانچیان با خوراک گرم تامین بوده از دارند که کارهای بنیادی را مطابق نقشه پیش بینی شده به انجام رسانده. این عمارت زیبا را با تمام شرایط‌ها در پیشروی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار دهند. ماهیره طاهر، مبارک شاه رستم، ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اخبار.
سال 2024 از چروای میده در تاجیکستان 2,450,000 نسل گرفته شده بود. نسلگیری مهمترین تدبیر برای فراهمسازی امکانیت جهت تکرار استحصال کنی محسوب می‌یابد. عین زمان در سراسر مملکت معرکه نسلگیری جریان دارد. نوروز شاه عزیزالله و مهروز جمعه گزارش می‌دهند. رعد و برق، تندور و باران و ژوله همسفر دائمی چوپان‌ها در طبیعت است. از جانب دیگر چوپان‌ها از جالبترین و زیباترین لحظه‌های طبیعت تاجیکستان بهره می‌برند، خاصه هنگام راندن چاروا از یک موضع به موضع دیگر. حالا چاروا در چراگاه‌های زمستانه نگاه داشته می‌شود و معرکه نسلگیری جریان دارد. به خاطر خوب و بی‌تلف گرفتن نسل، این روند برای چارواداران دوره پرمسئولیت محسوب می‌یابد. زیرا واسطه اساسی تکرار استحصال کنی از نتیجه بخش گذراندن این دوره وابستگی دارد. اگر سال 2014 از چربوی میده در همه شکل‌های خودجگیداری 2 میلیون سر بره و بزغاله گرفته شده باشد، در سال 2024 2,450,000 نسل گرفته شده است. یعنی در سال گذشته نسبت به سال 2014 450,000 سر بره و بزغاله زیاد گرفته شده است. در سال 2025 باید طبق دورنما تنها از خواجگی‌های جمعیتی 450,000 بره و بغضاله گرفته شود. حالا هدف چارواداران برای خوب گذراندن این دوره و افزایش امکانیت‌ها برای استحصال گوشت روانه کرده شده است. از 450,000 سرنسلی که طبق دورنما گرفته شود، امروز قریب 270,000 سر نسل الکی گرفته شده است. به حالت 28 مارت سال 2025 خوراک چروا را 2 مرتبه زیاد ذخیره نمودند که این اساس شد برای گرفتن نسل امساله که از چروای فربه نسل سالم به دنیا می‌آید. به حالت 2 اپریل از دورنما الکی 72% نسل گرفته شده است. اگر در ولایت ختلان نسلگیری در مرحله انجامیابی باشد، در بدخشان و سوخت نو آغاز گردید. متخصصان و چوپانان تلاش دارند با رعایت طلبات بایتاری در سالمی نسل و بلند شدن محصول نوکی چروا زمینه گذاری نمایند. در خواجگی زادپروری شهری نو با رعایت طلبات هدف برای سهمگذاری در زیاد کردن سرشمار چروای خرسات حصاری در کشور روانه کرده شده است. برای چرواداران این سال بهترین سال اومد که من با شاهدی شما من گوسفندا خورد خوراکشون میرسد، یگون مشکلی ندارن. علف هست، همه جو سبز و خورم است. از 100 سرمش 92 سر بره گرفته شد. سال با بره را آمد به مشکلی چروا رو از زمستون برآوردیم. آخرای ماه اپریل سفر بر میکنیم به چراگاهی تابستانه. استفاده امکانیت‌های علاوه‌ای طبیعی برای زیادشوی سرشمار چروا در کشور مساعدت کرده است. افزایش استحصال گوشت و شیر به همین مربوط دانسته می شود. اکنون چارواداران در برابر زیادکنی سرشمار برای بلند برداشتن محصول نوکی تلاش دارند. طبق تجربه علمی و عملی برای موفق شدن به این شبچران بهترین امکانیت محسوب می‌یابد. حالا در چراگاه‌های زمستانه ولایت ختلان با توجه به این شبچران به راه مانده شده است. مهمترین تدبیری که به خوش‌زادکنی و بلند شدن محصول نوکی چروا مساعدت می‌کند این شبچران محسوب می‌یابد. با نظر داشت همین در چراگاه‌های زمستانه ولایت ختلان این شب روز چروا تا ساعت 20-21 در چراگاه‌ها نگاه داشته می‌شود. روزی نو باشد خوراندن چروا از ساعت 4-5 صبح آغاز می‌گردد. از چروا در صورت ثمره بلند به دست آوردن امکان پذیر می‌گردد که نگاه‌بینی نسل نو موافق به طلبات به راه مانده شود. یکی از اصول‌های سالم و به تلف نگاه داشتن یا پرورش نمودن نسل این در چرواداران ما از قدیم معلوم است. این شبچرا می باشد، یعنی در شبای مهتابی آچه بچه هم بره و هم میش زایان را به چراگاه میبرارند که در وقتی حرکت در گردشی وقتی چرا کردن گردش خون در بدن زیاد شدن این به تولید شیر در پیستانی چروازایان و از دیگر طرف سیر حرکت بودن نسل به
عمل می‌بیاید که با کسل شوی این امینی به وجود می‌بیارد. рондани чорво ба чарогаҳҳои тобистона аз охирҳои моҳи апрел оғоз мегардад. дар маҷмӯъ чорво дар тоҷикистон ду баҳор. давраи аввал дар ноҳияҳои водигии вилояти хатлон ва марҳилаи дуюм дар баландкӯҳҳо хӯронида мешавад ки ин ба беҳшавии хусусиятҳои зот мусоидат мекунад. тавассути истифодаи пурраи имкониятҳо имрӯз ҳадаф ба рушди зотпарварӣ ва баланд бардоштани маҳсулнокии чорво равона карда шудааст. наврусиҳои азизулло, меҳрӯзи ҷумъа, баҳодури ҳасан, ахбор. тамошобинони азиз, нашри муфассали барномаи иттилоти ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.